ఓం నమో వెంకటేశాయ. నీ పాదబ్జము బ్రహ్మ పూజ్యము కదా. బ్రహ్మాది దేవతలు ఎవరి దివ్య చరణారవిందములను దర్శించి ఆనందించి ఆనంద పరవశంతో గోవిందాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారో అటువంటి ఆనంద నిలయవాసుల యొక్క దివ్య దర్శన భాగ్యం ఆ పాదమస్తకం కలుగుతున్నది. భక్తులారా, ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు. వైశాఖ మాసం, కృష్ణపక్షం, దశమి. అందున విశేషించి త్రేతాయుగంలో రామావతార వైశిష్యంగా భావిస్తే ఈయన వెంకటరాఘవుడుగా విరాజిల్లినప్పుడు ఆయనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి పరమ భాగవతోత్తముడు శ్రీ తిరువడి అని పిలువబడేటటువంటి హనుమంతుడు ఆవిర్భవించినటువంటి పూర్వభాద్ర నక్షత్రయుక్తమైనటువంటి ఈనాడు వెంకటరాఘవుడుగా భావిస్తూ మనం ఈ స్వామివారి వైభవంలో కొన్ని విశేషాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం స్వామి అనుగ్రహంతో, స్వామి కటాక్షంగా భావిద్దాం. ఎందరో భక్తులు తిరుమలలో ఉండి ఇక్కడ కూర్చుని స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్నారు. మరి అందరెందరో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్నారు. అందరి నోట ఒకటే మాట, అదే వారి జీవన గమనానికి చక్కని బాట, అదే గోవిందుని మాట. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. వైగానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా అర్చక స్వామివారు నిర్వహించేటటువంటి కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. స్వామివారిని అమ్మవారిని దర్శించుకుంటూ ఆయా సందర్భాల్లో విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమో వెంకటేశాయ. या सागुं राजा वरुणो या जमद्ये सत्यां हृदय उपसञ्जनानां मधोस्वजस्वजय याः पावकास्तान आपस्यगस्यो रामवन्दो यासां देवादिवदन्नन्ति पक्षे या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवे पैदा शुक्रास्तान आपस्यगस्यो रामवन्दो शिवेन मा चक्षुषामस्य भया तत्यजं मे आपोहिष्टामयो भवस्थानभोर्ते जरादुरा महेरणाय यक्षते दिवस्य स्वान्तरिक्षे दस्वा पृथिव्या संहवर्चसमसे ब्रह्मवर्चसा यत्त्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यत्पोदातपुरातमा पुरन्तमा देवजनाः पुरन्तपुरबोधया पुरन्तविश्व आजवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदेज्यते अग्नेः कृत्वा तूयं वृणो यत्ते पवित्रवर्तते अग्नतेन मन्दरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाप्यां देवसवितः पवित्रेण शिवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादे त्वै तनवो मेरपृष्टाः तयावद्वद्रवाद्येजो वयस्सुज्ञानरोवरीणां वैश्वानरो मध्यधर्मापराधो वादः प्राणे वै शिरोमयोः जावा पृथिवे पयसा वयोभिः वृदावरे यज्ञयेनापनीता बृहस्पतिदर्दभिः वरसिष्ठैर्देवमन्नभिः अग्ने कृत्यै वराहिमा तेन देवा अपनदा तेनापो दिव्यङ्गजः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यक्पावमान्ये रज्येते प्रजभिस्तमृतकं व्रजा सर्वगं सबोधमस्तादे सवितं ब्राह्मविस्मरा पावमान्येभ्यो अद्येते प्रजभिस्तमृतकं व्रजा तस्मै सरस्वती गृहे क्षीरगं सर्पर्पदोदकं पावमान्ये स्वस्तयनीः सुदुगाही वयस्वतिः प्रजभिस्तमृतोर्जः ब्राह्मणे सदगं हितं पावमान्ये विशन्तुनः इमं लोकपदोदकं कामाः समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समावृताः
पावमान्ये स्वस्तजनैः सुदुगाहि वयस्पतिः ऋषभिः संवृतोर्यः ब्राह्मणे सदगम्भितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रवेचरा तेन सहस्रधारेण अवमान्यपुरन्तवान् प्रजापत्यं पवित्रं सदोत्मायकं विरण्मयो तेन ब्रह्मविजोदयं पोदं ब्रह्मवनेमहे इन्द्रस्वहेते सहमापुरातो सोमस्वस्यावरुणः समेत्या यमो राजा वरुणादिपुराहिमा जातवेशा मूर्तिञ्चापुरातो तस्यो रावणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्तञ्जिगातुभेजिरं सन्धा अस्तद्यपदे सञ्जदष्पदे ॐ शान्तिः प्रात्यां देवा ऋत्विजामार्दयन्तां दक्षिणायां मार्दयन्तां प्रदेत्यां देवा यज्ञपदयो नागेभ्यो मार्जयन्तां स्वाङ्कृदोषीं वास्तोष्पदे प्रतिजाने मारुतदे देवस्तत्पादप्रसवे अस्मिन्बाहुभ्यां ओष्ठहस्ताभ्यां प्रते गृह्णामि राजा त्वा वरुणो वैतदेव दक्षिणे हिरण्यं तैनामृतत्तमस्यां मयो धात्रे कामप्रविग्रहेत्रे कैगङ्गस्पादादे कामः कामाया कामो धाता कामकं समुद्रमाविशा कामेन त्वे येषा ते कामदक्षिणाः उत्तानस्वाङ्गेन प्रते गृह्णामि सूत्रवतीत्यासगित श्रीविश्वक्सेनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षमार्थं पुनरागमनाय च श्रीविश्वक्सेनदेवताः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। జయ ఓం నమో వెంకటేశాయ. విశ్వక్సేన దేవత సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు అంటున్నారు అర్చక స్వామి వారు. అనంత గరుడ విశ్వక్సేనుల్లో అనేటటువంటి నిత్యసూరులలో విలక్షణమైనటువంటి స్థానాన్ని పొంది వైకుంఠములో స్వామివారికి నిరంతరము కైంకర్యాన్ని చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని పొందటమే కాకుండా స్వామివారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా విరాజిల్లుతూ రథగజతరుగ పదాతియూతములను సమానమైనటువంటి స్థానంలో నడపగలిగినటువంటి సామర్థ్యత కలిగినటువంటి విశ్వక్సేనుడు బ్రహ్మోత్సవాల్లో దర్శనమిస్తాడు మనకి. బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభం రోజు మాడవీధులలో సేనాపతి ఉత్సవం అనేటటువంటి పేరుతో విశ్వక్సేనుల వారిని మనం ప్రత్యక్షంగా అక్కడ దర్శించగలుగుతాం. అదేవిధంగా నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో విశ్వక్సేన ఆరాధనతో ప్రారంభిస్తారు. వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో కళ్యాణాన్ని. తదుపరి పుణ్యాహవచన కైంకర్యం. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక సంకల్పాన్ని చక్కగా నెరవేర్చాలనే భావన కలిగినప్పుడు అది సత్సంకల్పమై సదాలోచనై సద్భావనై సద్విధానంతో ముందుకు నడవాలంటే భగవద్ అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కావాలి. అందుకనే భాగవత పురాణంలో అంటాడు, నీ పద్యావళులాలకించు చెవులను. భగవంతుడు మనకి అనేక అవయవాలు ఇచ్చాడు శరీరంలో. వీటిని ఏం చేయగలుగుతున్నాం? మనం తినగలుగుతున్నాం, ఎంతసేపు మాట్లాడగలుగుతున్నాం, ఏదో ఒకటి చూడగలుగుతున్నాం. ఇవన్నీ లౌకికమైనటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నాయి. మరి పారమార్థిక జీవనంలో మనం ఆలోచించుకోవాలి భక్తులారా. ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ ఈరోజు ఎందుకంటే హనుమ జయంతిగా అనేక ప్రాంతాలలో చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి సందర్భంలో ఈ విషయాన్ని మనం ప్రస్తావన చేసుకోవాలి. నిరంతరము రామనామాన్ని వింటూ రోమరోమంలో కూడా రామనామాన్ని నింపుకుని ఆనందపడినటువంటి పరమ భాగవతోత్తముడు. అది అక్కడ తమలపాకులు కనపడుతున్నాయి. ఆ వెంటే హనుమంతుడికి చాలా ఇష్టం, లవలీ పత్రములు అంటారు. అట్లాంటి రామభక్తుడు ఈనాడు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు. మొదటి రామదాసుగా పిలువబడే పరమ భాగవతోత్తముడు. అటువంటి స్వామి రక్షాబంధనంలో ఏం చెప్పబోతున్నాడో మనం ఒక్కసారి తర్వాత తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంకురార్పణ జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రతిసరబంధనం అనే రక్షాబంధన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. దాన్ని వీక్షిద్దాం. రక్షాబంధనాగమకర్షే ఓం శశమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి సహస్రేజమావాహయామి అనంతమావాహయామి శేషాయ నమః ధ్యాయామి జ్ఞానం సమర్పయామి ఆవాహయామి अवदार्य सहस्ररूपयां वस्ते यज्ञोपतयावदार्थे पुष्पाणि पूजयां धूमाग्राभयां दिवंदर्स्यां कुडोपहारवेद्य मुखीविल ताम्बूलवेद्यां शेषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु
ఓం స్వస్తి నామవైతారస్య రామగస్తయ ద్రవిడః స్వస్తి భోజాధురో విరాజ స్వస్తి ద్యావా ప్రథమే సుచేతనా స్వస్తయే వాయుమప్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పదేః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తి ఆదిత్యాసో ప్రబంధనః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానర వసురగ్ని స్వస్తయే దేవావిప్రవస్వస్తయే స్వస్తి నా రుద్రపార్తం వదః స్వస్తి మిత్రావృణ స్వస్తి పత్నే రేవతే స్వస్తి నైంద్రస్యాగ్నిశ్చ స్వస్తి నా అతిథే కృతే స్వస్తి పంత మనోజరేమ సూర్య చంద్రమసా వివా పునర్దదాజాదాగ్నయ సంగామేమహే స్వస్తైరంతాక్షమరిష్టనేమి మహర్భోదం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నేంద్రాదం దౌసదమారహేమ అహం భోచామాంగేంద్ర సత్యాధ్యేయం మనసాజిరాజ్యం ప్రైతవానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంభాజే శుభయన్నో అస్తు శుభగం శుభం సకల శుభదాయకం సమస్త శుభాలను అందించేది శ్రీవారి కళ్యాణం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అనే గోవిందనామం ఈ సమయంలో ప్రతి ఇంట వినిపిస్తే స్వామి ఆనందించి రక్షిస్తాడు. రక్షిత జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షిత రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షిత శ్రీమద్ రామాయణం చెబుతూ ఉన్నది. మరి అర్చక స్వామి వారు వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా అర్చనా కైంకర్యం నిర్వర్తిస్తున్నారు. స్వామి చరణములు ఆచరణయోగ్యమైనటువంటి జీవన గమనానికి తార్కాణములు అవుతాయి. చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి వారధి కట్టిన వరద నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి అంటాడు శ్రీరామదాసు. మరి మొదటి రామదాసుగా పిలువబడే హనుమంతుడు ఈరోజు ఆవిర్భవించాడు. ఈయనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి వాడు త్రేతాయుగంలో. అందుకని ఇప్పటికి కూడా కలియుగంలో ఈయన వెంకటేశ్వర స్వామిగా అవతరించిన ఆ ఆలయానికి ఎదురుగుండానే బేడి ఆంజనేయ స్వామి అనేటటువంటి పేరుతో అక్కడ వేంచేసి ఉంటాడు. తిరుమలలో స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చిన భక్తులంతా ఈ హనుమంతుని కూడా దర్శించుకుని ఆనందపడుతూ ఉంటారు. శ్రీరామచంద్రుడు అంటాడు, సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మితి జాతితే అభయం సర్వభూతేభ్య దదామి ఏతద్వ్రతం మమ అన్నాడు స్వయంగా తానే. అంగద సుగ్రీవ జాంబవంత విభీషణ హనుమదాదుల మధ్య నిలబడి ఈ మాట చెప్పాడు. అభయం సర్వభూతేభ్య సమస్తమైనటువంటి జీవకోటిని రక్షిస్తాను అన్నటి మాట కట్టుబడి ఈనాడు తన దక్షిణ హస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించుకుంటున్నాడు భక్త రక్షణ దీక్ష తత్పరుడై. దీన్ని గమనించినటువంటి మహానుభావుడు హనుమంతుడు ఒక మాట అంటాడు, రామా నీ వారము అన్నవారిని కాపాడుతానన్నాడు. ఓ రావణ, నీవు అహంకారముతో విర్రవీగుతున్నావు. రాముని శరణు వేడటం లోక ధర్మము. అలా కానప్పుడు ఎవరు నిన్ను రక్షింపలేరంటూ రామాయణంలో వాల్మీకి చక్కగా పలికిచ్చాడు. ఇది హనుమంతుడు పలికిన మాటగా మనం భావించుకునేటటువంటిది. బ్రహ్మ స్వయంభూ చతురాననోవా రుద్రస్త్రినేత్ర త్రిపురాంతకోవా ఇంద్రో మహేంద్ర సురనాయకోవా త్రాతున్న శక్తాయుధి రామ వధ్యం. హనుమంతుడు చెప్పినటువంటి మాట రావణాసుడితో లంకానగరంలో శత్రుస్థానములో ఉండి తన ప్రభు అయినటువంటి రామచంద్రుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతాం. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే శత్రుస్థానంలో ఉండి మాట్లాడటం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఓ రావణ, నీవు శ్రీరామచంద్రుడిని ఎదిరించలేవు. ఇది నీవు అనుకునేటటువంటి అహంకారము. ఎందుకంటే ఆయన వరాలు ఇచ్చేటటువంటి మహానుభావుడు. ఆయనే చెప్పాడు, అభయం సర్వభూతేభ్య దదామేతద్వ్రతం మమ అని. నీవు ఎంత గొప్పవాడు అనుకున్నా రామచంద్రుడి ముందు చాలా చిన్నవాడివే. కాబట్టి ఇటువంటి విధానం తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిదని ఒక చక్కటి హితాన్ని అందించాడు హనుమంతుడు. ఈరోజు హనుమత్ జయంతి కాబట్టి శ్రీమద్ రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ఈ విషయాన్ని మనం ఈ రక్షాబంధన సందర్భంలో చెప్పుకున్నాం. అలా ఆనాడు హనుమంతుడిని అంగద సుగ్రీవ జాంబవంతాదులను రక్షించిన స్వామి ఈనాడు మనందరినీ రక్షించడానికి ఇక్కడ కొలువై ఉన్నాడు మహానుభావుడు. త్యాగరాజ స్వామి వారేమో కొలువై ఉన్నాడే కోదండపాణి అన్నాడు. ఇక్కడ కొలువు తీరి ఉన్నాడు వెంకటాచలపతి. అదేవిధంగా అమ్మవారి శ్రీదేవి అమ్మవారి భూదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి కూడా కంకణధార నిర్వర్తించారు. తరువాత శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని అత్యంత భక్తిభావనతో నిర్వర్తించేటటువంటి అర్చక స్వామి వారు కూడా
తాను కంకణధారణ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. కారణం ఏమంటే అర్చకస్తు హరి సాక్షాత్ చరరూపీన సంశయ, సాక్షాత్తు భగవంతుడిని కొలిచేటటువంటి భాగ్యం వారు నిర్వర్తిస్తున్నారంటే ఎవరి గురించి? మనందరి గురించి, మనందరి యోగక్షేమాలు. ఖండాంతరంలో ప్రపంచంలో దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడైతే ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిస్తున్నారో వారందరి పక్షాన అర్చక స్వామి వారు ఇప్పుడు కంకణదానం నిర్వర్తించి కళ్యాణం నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇది రక్షాబంధనం, ప్రతిసర బంధనం అంటారు. తరువాత అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది. హోమానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉన్నది. అర్చక స్వామి వారు పండించే మంత్రాలు విందాం, అగ్నిని వీక్షిద్దాం, హోమాన్ని వీక్షిద్దాం. ఆ తర్వాత అవకాశంలో మరిన్ని విశేషాలు. सुतेग्रामना देव्या जुहोदिहे देव्या होतारा अरिष्टास्यामगाः ये दस्यन्नो साता पृथ्वीतोकसाता तस्सद्वरेः निम्बर्को देवसदेमहे दियोजो न प्रदोत्यादें जातवेदसे भुवनस्य अरणं गृहीत्वा जातवेश्ये अग्निसत्तानन्द्योः उदीर्घप्रज्वाल्य अग्नाया खवेतये गुणानो हव्यदादें यहोदा सत्यपुरेशीं अगिते मन्नस्व प्रमदे मन्नस्व सरस्ते मन्नस्व दशप्रसोवा तस्सद्वरेः न्यम्बर्को देवसदेमहे योनप्रचोदयादें ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं प्रस्तादेवयो देनावः समुद्यावमान्तविष्टाः ॐ भूः ब्रह्माणमवाहयामि ॐ भुवः प्रजापतिमवाहयामि ॐ सुवः पितामहमवाहयामि ओं भूर्भुवस्सुरनिर्भमवाहयामि इंद्रमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सोममवाहयामि यज्ञांगमवाहयामि इंद्रमवाहयामि चंद्रमवाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेण भक्त्या नमोद्बोधिष्यामि आदिसूर्यमानोऽस्तु ओं प्रोक्ष्य पात्रादानामादाय वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आपोदाग्रे प्रोक्षितास्तां विष्णोस्तुपोज प्रार्थ्य विष्टास्तोपासे दक्षिणदा विष्टास्तोपासे प्रियेन्द्र विष्टास्तोपासे पश्चिमदोत्तां विष्टास्तोपासे श्रुतासे ध्रुवासे ध्रुवासे वारणासे कारणो देवेन्द्रस्य व्यापोष्यामि ब्रह्मणप्रेष्यावाञ्च अदसर्वानोऽस्तु ओं प्रोक्ष्यां वर्खो देवसदेमहे दियोजन प्रचोदयादे ब्रह्मदग्निनां प्रजापतिमवाहयामि इंद्रमवाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वर्णमवाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि उषाणमवाहयामि रक्षमवाहयामि रक्षसमवाहयामि उपासकमवाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतिरूपामि अग्नयेरूपामि अग्निसोमाभ्यागुशरूपामि दुःखदस्यामि सर्वजस्यामि अग्निज्योतिरसे समुद्रस्वाहा अन्तरिक्षस्य न भविततो सूर्यस्य रश्मै स्वाहा संपूर्णाद्वासयित्वाम् अक्षताम् अर्भक्त्याम् आद्यां चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः नमाय नमः नरुदे नमः अरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः तातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अयते मन्नस्व सरस्ते मन्नस्व जलसविधप्रसोभा कलसम्पूर्णाद्वादेव्याघारान्त मुहूर्तस्मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु आगत्वां वायुव्यादग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा परभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपउपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्यां स्वाहा पौष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा उपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याविहार्य चरुं सागित्वां गृहीत्वा पुनर्विहार्य ओं भो स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अयते नमगस्ताः तदप्रासावेः अत्रैव देवस्तमतो नारायणस्य श्रेक्पदे पुरुषोत्तमस्य ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमनिरासवेदस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः
पुनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् आघारमध्ये मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे रुणादोषादि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवा वैष्णवं होष्ये ऐदेवन्नस्वा हृदयमन्नस्वा सरस्यमन्नस्वा प्रसोभा अतो देवावन्दुराय द्वाविष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तरावे स्वाहा विष्णुचक्रमे त्रेदाय देवदं समो नमस्वागं सुरे स्वाहा त्रेणपदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णाकर्माणि वत्सरदा प्रधानपदे इन्द्रस्य यज्ञस्यगां स्वाहा तद्दिष्टात्रमं पदगं ददावसन्दे सूर्यः तवेव चक्षुराजरग् स्वाहा तद्यप्रासो पञ्चमो जाग्रवागं सस्यवन्दते विष्णो यः परं पदग् स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ शिव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेर्मग्गस्ताः तदप्रासावे శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో జాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశించే అగ్నిహోత్రుని మనం దర్శిస్తున్నాం. దేవతలందరికీ కూడా హవిస్సులు అందించేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మహామహిమాన్వితుడు అగ్నిహోత్రుడు. అందుకనే అగ్నికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది దిక్పాలకుల్లో కూడా. చూడండి, భక్తులు ఆధ్యాత్మిక భావనాయుక్తమైనటువంటి విధానంతో వీక్షిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు కళ్యాణాన్ని చూస్తూ ఆనందించటం ఇక్కడే కాదు, శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో కూడా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలకు ఇటువంటి సమయంలో తమ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు లేకపోతే తాత అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు చక్కగా చూపించినట్లయితే ఒక భావన బాల్యంలో కలుగుతుంది. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనం అనుకుందాం. ప్రహ్లాదుడినే ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. ప్రహ్లాదుడి వయస్సు ఎంత, అతనికి ఉన్నటువంటి స్థితి ఎంత, అతని ధృతి ఎంత, కానీ అతను నారాయణ మంత్రాన్ని తల్లి లీలావతి గర్భంలో ఉండే నారదుడు చెబుతుండగా విని అలా గ్రహించినటువంటి మహానుభావుడు మరి అటువంటి ప్రహ్లాదుడు. బాల ప్రహ్లాదుని వాక్కు నిల్పగనించి. కాబట్టి పిల్లలకి బాల్యప్రాయంలో చాలా విశేషం ఉంటుంది. పసివారి హృదయాలు భగవంతుని స్వరూపాలు అంటారు. కాబట్టి ఈరోజు మరి ఆంజనేయదేవి కూడా తన కుమారుడికి ఆంజనేయ స్వామికి ఎన్నో విషయాలు చక్కగా నేర్పినటువంటిది. అలా ఆ విధంగా మనం గణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దగలిగినటువంటి చిన్నపిల్లలకు ఈ కళ్యాణోత్సవం ద్వారా ఒక ఆధ్యాత్మిక భావన కలిగించవలసినదిగా పెద్దలందరికీ కూడా విజ్ఞాపన చేస్తూ స్వామివారికి మధుపర్కాన్ని సమర్పించారు. తరువాత స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యన తెరపట్టి కన్యావేక్షణ నిర్వర్తించి ఇప్పుడు భక్తులందరి పక్షాన నవనవోన్మేషమైనటువంటి పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు స్వామివారికి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అనే గోవిందనామంతో మనం వేడుకుంటూ ఉండగా చూడండి, ఆ పట్టు వస్త్రం దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లుతూ, మరి ఆ పట్టు వస్త్రానికి అంతటి దివ్యత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే స్వామివారి యొక్క తిరుమేనికి అలంకరించబట్టం వలన. అదే చెబుతుంది గోదాదేవి తన తిరుప్పావలో, అంబరమే తన్నీరే సోరే అరం సెయ్యం ఎంబెరుమాన్ నందగోపాల యజుందిరాయ్ అన్నదట. మనకు అవసరం కనీస అవసరాలు ఏమిటి? 3 విధానాల ఆహారము, నీరు, వస్త్రము. ఇవి ఉంటే కోట్లకు పడగలెత్తిన కోటీశ్వరుడైనా ఆ సమయానికి అంత ఆహారం తీసుకోవాల్సిందే, వస్త్రం ధరించవలసిందే, నీళ్లు తాగవలసిందే. కడు దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తున్న పేదవాడైనా అన్నపానీయాలతో జీవించవలసిందే. అదేవిధంగా అమ్మవారికి కూడా శ్రీదేవి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. మరి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తారు. ఇవి స్వామివారికి జరిగే మర్యాదలన్నీ అమ్మవారికి కూడా జరుగుతాయి. ఇక్కడ చెప్పుకోదగినటువంటి విశేషం ఇదన్నమాట. ఎందుకంటే తాను మర్యాద పురుషోత్తముడు భగవంతుడు కాబట్టి అటువంటి స్వామివారు తన మర్యాదను అమ్మవారికి కూడా జరిగేటట్టుగా చూస్తాడు ఆయన. అది ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. అందుకనే ఆయన్ని పొడగంటిమయ్యా మేము పురుషోత్తమ అని సంబోధించాడు హనుమాచార్యుల వారు. తరువాత నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది, గృహస్థాశ్రమంలో అత్యంత విలువైనటువంటిది, విశిష్టాత్మకమైనటువంటిది కన్యాదానం. అటువంటి కన్యాదాయుక్తమై శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవరులతో మహాసంకల్పాన్ని, స్థితిగతులను అన్నింటినీ కూడా అర్చక స్వామి వారు వైగానత భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా తాదాత్మ్యంతో పఠిస్తారు.
వారు పఠించే మంత్రాలను ఆ మహాసంకల్పాన్ని విని తదుపరి స్వామి సంకల్పం కలిగినప్పుడు కొన్ని విశేషాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందాం ఒక్కసారి గోవింద అని పలుకుదాం గోవిందుడి యొక్క నామాన్ని. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఎక్కడైనా ఇంకా గోవింద అనన్నటువంటి భక్తులుంటే మరొక్కసారి వారి కోసం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. అస్మిన్ ప్రదేశే కర్పూర సంతానో ధ్యాన ప్రవృతే విశ్వక్సేనాది ప్రధాన గంభీరద్వారపాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే సింహాసనాధూఢస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యామృతశక్త్యా ప్రేమాణస్య మహాజరోగస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతురమే వ్యక్త మదమహంకార ప్రదీయ తేజోవాయురాకాశాత్ తైరావనైరావృతే అస్మిన్ మహతద్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆధారశక్తి గౌర్మానంద ప్రథమే క్షీరసాగరే శ్వేతదేవ దివ్య మహామండప అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల మహీతల సప్తపాతాళకస్యోపరితలే ఓర్లోక భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపాలోక సత్యలోకాక్షే సప్తలోకస్య అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణా మణిమండలమండతే దిగ్దండదండార్తంబోర్తంబితే లోకాలోకే చ వలయితే రమణా సాగరే ప్రవృతే జంబో వృక్షా సప్తే దేవైర్దేవతే మాహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజితే యమకూటాది మహానిష్టాత్మకే ఇంద్రప్రస్థాత్ నవగండాత్మకే హరిపురుష కింపురుష ఐరావతారాం ఇంద్రప్రస్థ పాంచజన్య సింహానందకే పంచాశట్కోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంభోద్వేవే భారతవర్షే భారతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల విభాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదిముత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద సంబోధ వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోప్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోచ్చఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధారశక్తి భృగుగానసారభిః భృగ్వత్రమరీచికాస్య భావః గురుజాతుర్లక్ష్య ప్రమాణాభిః దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ నానాదోక్త ప్రకారేణ వేదోక్త మార్గేణ వికనసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రికన్యాదానాస్తు ఫలప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర నందకాఖ్య గదాధరస్య శ్రీమో మహా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్యారే ప్రవరాంగద భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచమేన ప్రవర్తమానస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య భగవత ప్రభాస్దేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్యారే ప్రవరాంగద భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య గుణసుగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోజ్యాదివసాదే పశ్చావతారస్య సంకర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శ్రమణ పౌత్రాయ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రారే ప్రవరాంగద భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాదేవకట మరీచి విరాజిత అవతార విందస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శ్రమణ పుత్రాయ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రారే ప్రవరాంగద భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేయూర్హార దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణకిరణవాహనారూఢాయ అచింత్య స్వభావలావణ్య నిత్య యవ్వన తేజో రత్నాకరాయ సకల సాకాధ్యాయినో
అఖిల గోత్ర పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్వేద సామాత్మరణ స్తోత్రోద్భవస్య సకల వేద శాఖాధ్యాయిని ఈశ్వర విశ్వంబర సౌభాగ్య శ్రీవత్సశ్రేణ ప్రచారే ప్రవరాన్విత శ్రీవత్స గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనాద సంసేవిత పదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణు వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందకరాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం అయోనిజాం రమాం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం ప్రణీత్వమే దాస్యామి కాశ్యపావశ్చారణైత్రవ చారే ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనాద సంసేవిత పదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణు అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం ఓ శ్యామలాంగీం రేవతి నక్షత్రే మేనరాసౌ జాతాయాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవి నామ్నీం కన్యాం ప్రణీత్వమే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నా కనకాభరణే భోషితాం దాస్యామిష్టవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే దేశయా కన్యాదాన మహోర్తస్తమహోర్తో మహాంతో నిగృహంతో సుముహూర్తోస్తు. ఇది సుముహూర్తము అని అర్చక స్వామి వారు ఇప్పటివరకు సంస్కృత పద భూయిష్టమైనటువంటి కన్యాదానయుక్త మహాసంకల్పాన్ని మనకు చక్కగా శ్రవణానందంగా వినిపించారు. వినే భాగ్యం మనకు కలిగింది. అదే సమయంలో చూసే భాగ్యం కూడా కలిగింది గమనించినటువంటి సందర్భంలో. ఎందుకంటే ఆకాశరాజు తన కుమార్తె పద్మావతి దేవిని శ్రీనివాసునికిచ్చి కన్యాదానం చేసేటటువంటిది కన్యాదాన సమయంలో అర్చక స్వామి వారు కన్యాదానాన్ని పఠిస్తూ ఉండగా ఇక్కడ ఆ సన్నివేశాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో మనకు దర్శన భాగ్యం కలిగించారు. కారణం ఏమంటే నారదాది మునులు, బ్రహ్మాది దేవతలు, ఇంద్రాది దిక్పాలకులు అందరూ తరలి వచ్చారు. ఎందుకంటే దేవదేవుని కళ్యాణం అంటే అందరికీ కూడా ఆనందప్రదమైనటువంటిది. అటువంటి చక్కటి ఒకటి దృశ్యం ద్వారా చూడటం ద్వారా మరొకటి వినటం ద్వారా రెండు ఆనందాలు కలిగించాడు ఆనంద నిలయవాసుడు. ఆయన వైభవాన్ని చెబుతూ భారద్వాజ గోత్రీకుడై శ్రవణ నక్షత్రంలో మకర రాశిలో అవతరించినటువంటి శ్రీనివాస స్వామి అనే వరుడు అని ఇక్కడ వరుని యొక్క వైభవాన్ని చెప్పారు. ఇక ఆయన గురించి చెప్పాలంటే స్వర్ణ గరుడ వాహనారూఢాయ అచించద్భుత నిత్యవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ ఇలా వరుసగా చదువుకుంటూ వచ్చారు. అంటే నవమోహన సుందర మందహాసుడై భక్తులందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి ముక్తమోహన సౌందర్య స్వరూప లావణ్య తేజో విరాజితుడై తిరుమణి కస్తూరి తిలకంబు కమనీయ కాంతి నెన్నుతుటనుగ్రాలుచుండ కౌస్తుభమణి రత్న కాంచనహారంబు వరమున శృంగార భరముగాగా. చూడండి ఎంత సుందరంగా ఉన్నారో. అసలు పెరుమాళ్ళు ఎంత భోగ్యంగా ఉన్నారో అంటారు. భగవంతుడిని చూచినప్పుడు ఒక అనుభూతి కలుగుతుంది మనకి, ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి. అలా కలిగినప్పుడు మనం నమస్కారం చెయ్యాలి. చూడండి స్వామి మన ఇంటికే వస్తున్నటువంటి అనుభూతి కలుగుతూ ఉన్నది. మరి ఆయనకి నమస్కారం చేస్తూ స్వామిని వేడుకోవాలి కదా. వేడుకుందామా వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని ఎలమీ కోరిన వరాలు ఇచ్చే దేవుడు అంటాడు హనుమాచార్యుల వారు. అటువంటి మహానుభావుడు శ్రవణ నక్షత్రంలో మకర రాశిలో అవతరించి అందరికీ కూడా అనుగ్రహ వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నటువంటి కొండల కోనేటి రాయుడు. మరి అమ్మవారు భృగు మహర్షి యొక్క సంకల్పతనయగా శ్రీదేవి అమ్మవారిగా పిలువబడుతూ భార్గవి అనేటటువంటి తిరునామంతో విరాజిల్లుతూ ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రంలో కన్యారాశిలో అవతరించి స్వామివారు ఇప్పుడు చేపట్టబోతుంటే ఆనందిస్తోంది. మరొక దేవేరి కాశ్యపి అని పిలువబడుతూ రేవతి నక్షత్రంలో మీనరాశిలో అవతరించి భూదేవిగా విరాజిల్లుతూ స్వామివారు చేపడుతున్నారనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నది. మరి ఇక్కడ అర్చక స్వామివారు అర్ఘ్యపాద్యాత్యమైన కైంకర్యాలతో మాంగళ్య పూజ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. కన్యాదానం యొక్క విశేషం చాలా గొప్పది. యుగములు మారినా, తరములు మారినా, అవతారములు మారినా కన్యాదానం చాలా గొప్పదిగా భావించబడుతూ ఉంటుంది. ఆనాడు జనక మహారాజు జానకీదేవిని శ్రీరామచంద్రుడి చేతిలో పెడుతూ అన్నటువంటి మాటలు ఆడపిల్లను కన్నటువంటి ప్రతి తండ్రి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటివి.
ఆయన అంటాడు, ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మ చరీతవ ప్రతిచయనం భద్రంతే పాణింగృణీష్వ పాణిన పతివ్రత మహాభాగ ఛాయేవానుగత సత ఇత్యుక్త్వా ప్రాక్షిపతి రాజా మంత్రభూతం జలం తదా. ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడండి వాల్మీకి శ్రీమద్ రామాయణంలో. అంటే కన్యాదానం చేసేటటువంటి కన్యాదాత చెప్పేటటువంటి మాట. ఈమె నా కుమార్తె, ఇప్పటి వరకు ఈ క్షణం నుంచి నీకు ధర్మపత్ని, తవ ధర్మచర్యత, నువ్వు ఏది ధర్మం అనుకుంటే అదే ఆమెకు ధర్మం అనేటటువంటి భావనతో అలా పుట్టినింటి నుంచి మెట్టినింటికి పంపేటటువంటి ఆడపిల్లకు చక్కటి బుద్ధులు మంచి గుణాలు నేర్పి పంపించినట్లయితే అక్కడ ఆ మెట్టినింట్లో పుట్టింటి గౌరవాన్ని నిలబెట్టగలుగుతుంది అని రామాయణం చెబుతూ ఉన్నది. అదిగో మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది, వీక్షిద్దాం. కంఠే భద్రామి శుభకే కంఠే వశరదహం సదం మాంగళ్యం తంతునాదేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి శుభకే కంఠైవ శరదహం సదం ధ్రువంతే రాజా వరుణా ధ్రువంతే వా బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రంద ప్రయతాం ధ్రువం మాంగళ్యం తంతునాదేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే వశరదహం సదం మాంగళ్యదాన ముహూర్తస్య ముహూర్త మహాంతో నిగృహంత సమహూర్తోస్తు. మాంగళ్య ధారణ గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుగ్రహించేటటువంటి విలక్షణమైనటువంటిది. ఆశ్రమ ధర్మాల్లో గృహస్థాశ్రమానికి విలక్షణమైనటువంటి స్థానం ఉన్నది. స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నారు అర్చక స్వామి ఆనంద కర్పూర నీరాజనం. సర్వావయవ సౌందర్య సంపద సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళమని ఆనంద కర్పూర నీరాజన సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. నీరాజనాన్ని దర్శిస్తూ ఆనందంగా ఎప్పుడెప్పుడు మనం గోవింద అందామా అని ఎందరెందరో భక్తులు వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. అయితే అమ్మవారికి కూడా నీరాజనం సమర్పించినప్పుడు మనకు దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది. అప్పుడు గోవింద అని పలుకుదాం. ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏది చేస్తే అప్పుడు ఆ సమయంలో ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. ఐశ్వర్యప్రదాయిని శ్రీదేవి అమ్మవారు, ఓర్పుకు ప్రధానమైన భూదేవి అమ్మవారికి కూడా శ్రీభూ సతులు ఇరువురికి కూడా నీరాజనాన్ని సమర్పించారు. ఇప్పుడు మనం పలికే సమయం వచ్చింది భక్తులారా. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అది ఒక నీరాజనం. రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించడం, పరమాత్ముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడికి సమర్పించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి కర్పూర నీరాజనం వీక్షించే భాగ్యం మనకు కలుగుతూ ఉన్నది. ఆనందిద్దాం. తదుపరి లాజహోమాది హోమాలన్నింటినీ కూడా అర్చక స్వామి వారు నిర్వర్తిస్తారు. మరి వారు పఠించేటటువంటి మంత్రాలను వింటూ లాజహోమాదులను వీక్షిస్తూ తర్వాత మరొక అవకాశం కలిగినప్పుడు స్వామివారికి అమ్మవారికి సంబంధించిన విశేషాలను తెలుసుకుందాం. మనం నిరంతరము భక్తితో దర్శిస్తుంటే నిత్య కళ్యాణం పచ్చదోరణమై విరాజిల్లుతుంటుంది. చాలామంది భక్తులు ఈ మధ్యాహ్నం వేళ శ్రీవారి కళ్యాణం చూచిన తర్వాత కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి అక్షతారోపణం అయ్యాక కర్పూర నీరాజనం తర్వాత హారతి చూసిన తర్వాతే భోజనం చేసేటటువంటి అలవాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి వారందరికీ కూడా వెంకటేశ్వర అనుగ్రహ కటాక్షం, శ్రీభూ సతులతో ఉన్నటువంటి స్వామివారి అనుగ్రహం ఆ ఇంట పరిపూర్ణంగా ఉండాలనేటటువంటి భావనతో మరి మంత్రాలను విందాం, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అత్వాయాందమానస్రాసాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో ఆయు ప్రమోషే స్వాహా చిత్తంజ స్వాహా చిత్తిజ్జ స్వాహా ఆకోదంజ స్వాహా ఆకోదిజ్జ స్వాహా విజ్ఞానంజ స్వాహా పరబ్జ స్వాహా సప్తరేబ్జ స్వాహా రవజ్జ స్వాహా పరమాబ్జ స్వాహా అంధ్రంజ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శివ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అయితే నమః తదుప్రాసావే అస్రేదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేక్పదే పురుషోత్తమస్య కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభోమ విలాసమేదస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం రాజహోం హోష్టే అయితే మనస్వా సరసే మనస్వా దేశ ప్రసోభా ఇమాన్ లాజానవిగార్యా ఇమాన్ లాజానాపతయో ఉపామి ఇమాన్ లాజానాపతయో ప్రమోధా స్వాహా ప్రజాన్ మే గోపాయ అమృతత్వాయ జీవసే
जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितन्मे गोपाय रसमन्नमिहायुषे अदब्धायोऽसि ददनम् अभिजन्नपिदङ्कृण सर्गस्य पसन्मे गोपाय द्विपादो ये च दुष्पदः अस्तासभास्त्रिया जिहाग्ने ये चैतसभा आसुगाः सप्रभसभान्मे गोपाय ये च सभ्यास्तभा सदः तानिन्द्रियावदः कुरोन् सर्वमायुरुपासुरान् अहेवद्मयमन्त्रन्मे गोपाय यमशयस्त्रियै यदाविदः रुजस्सामानुयोगं ते साहिस्रेरमृतासुरान् ॐ भू स्वाहा नर्यप्रजान्मे गोपाय अमृतत्वाय देवसे जाताञ्जरिक्ष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितन्मे गोपाय रसमन्नमिहायुषे अदब्धायोऽसि यदनम् अभिजन्नपिदङ्कृण सर्गस्य पदान्मे गोपाय द्विपादो ये च दुष्पदः अष्टासभास्या जिहाग्ने ये चैतसभा आसुगाः सप्रभसभान्मे गोपाय ये च सभ्यासभासदः तानिन्द्रियावदः कुरं सर्वमायुर्वाजुराम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेर्मगस्ताः तदप्रासावेः अस्रेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेक्पदे पुरुषोत्तमस्य पतिग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभौम लीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोस्वकर्माङ्गं राजहोमान्ते मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवा वैष्णवं होष्ये अविदे मनस्वा हृदय मनस्वा सरस्ते मनस्वा प्रतो वा अतो देवा बन्धुनो यतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तरा स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधा ते बुधं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा तेन चक्रमे विष्णुगोपा अदा आभ्याधर्माणि स्वाहा विष्णुकर्माणि वस्त्र प्रधानपदे इन्द्रस्य जस्सगां स्वाहा तद्विष्णात् परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूर्यः देवे चक्षुराजरग्स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमो जागृभागं सस्यवन्दते विष्णु यः परं पदग्स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेर्मगस्ताः तद्विप्रासावेः असुरेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेक्पदे पुरुषोत्तमस्य प्रतिग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभौम लीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोस्वकर्माङ्गम् उपरिष्टान्तों होष्ये अग्ने मनस्वा हृदय मनस्वा यस्त्रमग्ने दिवाकरम् अग्ने स्वाहा अग्नेर्नादाय स्वाहा अग्नेपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इष्टेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा असुष्टेभ्यः स्वाहा तेरन्दुष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराभ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा आष्टापदे अव्यक्तं स्वाहा स्वान् देवान् स्वाहा तेजो दैवे स्वाहा समिधसे तेजोसे ते देवे स्वाहा सोमश्रेवृत्तिनवाय स्वाहा सूर्यदेवृत्तिनवाय स्वाहा वायुमदेवहे ब्राह्मणे स्वाहा ब्रह्मण्यवाय वृत्तिनवाय स्वाहा सप्तैकवाद प्रयाणहोत्रादात्माने मानज्ञानकृतेन स्वाहा मानज्ञानकृतेन पूर्णादिवादे स्वाहा अग्निभुक्तये स्वाहा वेदभुक्तये स्वाहा पृथ्वीभुक्तये स्वाहा ओषधनिर्वापते स्वाहा अग्निजीर्णं वेदजीर्णं जुहोजीर्णं पृथ्वीजीर्णं समुद्वा अभिषाहृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुति इंद्राय स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमाञ्जुहोति पूर्णाहुतिः मुहूर्तस्मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तृप्तत गौस्तृप्तत पृथ्वी तृप्तत उत्ताब्जार्जन्ताम् ऐतेर्मग्रस्ताः यदप्रासावेः पवित्रं पवित्रं मे भोगां स्वाहा पूर्णं मे भोगां स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां
उत्तरदप्रदोपणयां पश्चिमदप्रदोपणयां प्राच्यां विष्णो सदनमसीं ग्रन्थिं सङ्गृह्यां ग्रन्थिं विसृज्याम् अग्निः प्रोक्ष्याम् आप्यायन्तां वोषधयो विश्वभेदरस्वाहा भूतस्मादेजते भस्ममालिक्या भूतस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् स्थिरयाग्निर्भवते आदित्यः सोमो नमः त्रयार्षं दमदग्नित्रयार्षं कास्तभग्नि त्रयार्षं तद्देवानां त्रयार्षं दीर्घायुत्वाय मताय बलाय ब्रह्मवर्चसे आदित्याय सोमो नमः आपोहिष्टामयोपवस्थानभो जयराम अहेरनाय दक्षते योवस्वतमोदस्तस्य बाजीय तेहनः उदतेरिव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्वक्षया यजन्वादाम् आपो जनैताजनः दिविस्स यस्वान्तरिक्षयदस्वा पृथिव्या सम्भवत्तमदे ब्रह्मवत्तता यस्वा अनुरगीनाम् ओम सोमेश्वरस्य मे यज्ञापते नमस्य यत्ते जन्माग्ने जातवेशे भगवान् तृप्ततो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा विद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पितमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पितमस्तु శ్రీనివాసార్పణం కృష్ణార్పితమస్తు అంటూ అర్చక స్వామి వారు హోమాన్ని పూర్తి చేశారు. లాజహోమం చూచాం, పూర్ణాహుతి వీక్షించామన్నీ. తదుపరి ఇదిగో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది వారణమాయరము అంటారు. 1000 ఏనుగుల ఊరేగింపు. వారణమాయర పూరపాటని ఒక చోట ఒక సందర్భంలో కూడా వినుంటాం. 1000 ఏనుగుల ఊరేగింపు ఎక్కడ జరిగింది? ఒక గోదాదేవికి కలలో కనపడింది. కలలో కనపడి స్వామి కనపడి 1000 ఏనుగులతో మంగళవాయిద్యములతో ముత్తైదులతో తరలివచ్చి తన వివాహం ఆడినట్లుగా కలగంటిని ఇప్పుడు ఒక కలగంటి నువ్వు చెలేలారా 1000 ఏనుగులతోడ మంగళ వాయిద్యములతోడ స్వామి తరలివచ్చి నన్ను వివాహం ఆడినట్లుగా స్వప్నమున కాంచితి అని గోదాదేవి అంటుందట. ఆమె సుడుక్కుడు తనాచియార్. అటువంటి వారణమాయిరం అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని, వారణమాయిరం అంటేనే 1000 ఏనుగులతో సంబంధం ఉన్నటువంటిది. ఏనుగుని ఎందుకు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పారంటే అది శుభప్రదమైనటువంటి విధానం కాబట్టి ఆ కైంకర్యాన్ని మనం సాంప్రదాయబద్ధమైన దాన్ని వీక్షించాం. తదుపరి పుష్పమాల పరివర్తనం. దీని ఆంతర్యం ఏమిటంటే కలసి ఉంటే కలదు సుఖము. ఎందుకు చెప్పాలంటే స్వామివారు తాను అలంకరించుకున్న పుష్పమాలను అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు. అమ్మవారు తన కలశంలోనే ఉంచుకుని ఆనందపడుతుందా? కొంచెం సేపు ఆనందపడి తిరిగి మళ్ళీ స్వామికి సమర్పిస్తుంది. ఇది సమర్పణ భావన. చూడండి, స్వామివారు శ్రీదేవికి సమర్పించారు. ఆమె కూడా నీ హృదయంలో నాకు స్థానం ఇచ్చినటువంటి శ్రీనివాసుడు కదా, తిరిగి నీకే సమర్పిస్తున్నాను అంటుంది. ఉర్రమున లక్ష్మియుండ, ఓ గోవింద, ఉర్రమున లక్ష్మియుండ పురుషోత్తమ సర్వఫలప్రదా. సర్వఫలప్రదుడు నీవు. అమ్మవారికి హృదయంలో స్థానం ఇచ్చావు. అమ్మవారు కూడా అంటారు, ఒక క్షణకాలము కూడా అమ్మవారిని విడిచి ఉండలేక నీ హృదయంలో నిత్య నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి శ్రీనివాస నవమోహన సుందర మందహాస అని. మరి అన్నమాచార్యులు అంటారు, నీ నామం మధురం, నీ రూపం మధురం, నీ దర్శన భాగ్యం మధురాతి మధురం అని. మరి అందరినీ సమానంగా చూచే ఈ గోవిందుడు భూదేవికి కూడా పుష్పమాలను సమర్పించాడు. స్వామి అత్యంత శక్తివంతుడు. ఒక్కడి గమనిద్దాం భక్తులారా, ఎవరి పేరు వినటం వలన రాక్షసాది దుర్మార్గులు భయభ్రాంతులవుతూ ఉంటారో, ఎవరి పేరు వినటం వలన దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి భయభ్రాంతులై లోనైపోతూ ఉంటారో,
ఎవరి పేరు వినటం వల్ల సన్మార్గ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారో ఆ పేరు కలిగినటువంటి భగవానుడే గోవిందుడు. ఆ గోవిందుడే అందరివాడు. అటువంటి గోవిందుడు ఈనాడు ఇంతమంది భక్తుల్ని కటాక్షిస్తున్నాడు. మరెందరో భక్తులను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించే వారిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అంటాడు హనుమాచార్యుల వారు. అక్షతారోపణం జరగబోతోంది, దాన్ని వీక్షిద్దాం. ఈనాటి కళ్యాణం లోక కళ్యాణ జగత్ కళ్యాణ కారకమై వీక్షించిన భక్తులు ఏంట ఆనందదాయకమై సిరుల పంటగా విరాజాలను వేడుకుంటూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు. ఓం నమో వెంకటేశాయ.